सच्चे पातशाह दीनानाथ दीना बंधु हालत पलत दे रखेक धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हाजरी विखे सतगुरु जी की प्यारी साजी निवाजी साध संगत जी कुछ समा आप जी के दर्शन करने हैं। अज दे दिन की विचार करन तो पहला आओ सारी संगत मनोबिरतियां एकागर करो। मालक दे चरनां विच आपो अपनी हाजरी लवाउंदे होए गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज बड़ा भागां वाला दिन है। विचार करन तो पहला दास साहब जी दे चरणां विच बेनती करे। इस समय संसार दे कल्ले भारत वर्ष दे ही नहीं सारे संसार दे विच जिहड़ी हालत चल रही है वो बड़ी गंभीर समस्या चल रही है। उन्होंने मुख रखदियां होया जिवें सानू प्रशासन वालों नियत किया गया है हर कोई एक बंदा दूजे बंदे तो दूरी बना के रखे। ਜਿਹੜੇ थोड़े थोड़े नज़दीक बैठे ने उन्होंने बेनती है कृपा करके थोड़ी थोड़ी आप जी दूरी बना के रखो। जदों आपां महाराज जी की हाज़री विच आ जाने हैं उंज दुख तां सच्चे पातशाह महाराज जी की हाज़री ने सच्चे पातशाह महाराज जी की कृपा ने दूर करने हुंदे है। पर फिर भी जिवें प्रशासन वालों साड़ियां सहूलतां वास्ते जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उन्होंने भी पालन करना उन्हों का पालन करना भी जरूरी है। केवल अज कथा की ही आग्ञा मिली है। कीर्तन की आग्ञा जो है वो गुरमुखां वालों प्रबंधकां वालों नहीं मिली और केवल अद्धे घंटे की ही आप जी दे नाल विचार करनी है। वैसाख गुरबाणी दे विच जदों भी शब्द आउंदा है तां साध संगत जी एक शब्द वैसाखी है। वैसाखी किहनूं कहिंदे है? आम तौर ते जिहड़े साध संगत जी पुरुष चल नहीं सकदे एक लत्त तो हीणे हुंदे है वो वैसाखी की सहायता दे नाल तुरदे है। पर साडा जिहड़ा शब्द है वो साध संगत जी वैसाख है। वैसाख का आखरी अर्थ है जदों शाखा वेश करदियां ने वैसाख भला शाखा वेश करे। हजूर महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी की कृपा दे नाल जिहड़ी वैसाखी है ये शुरू तो ही गुरु घर दे विच पुरातन समय तो चलती आ रही है। धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज श्री गुरु अमरदास साहब महाराज तीसरे पातशाह जी नूं भाई बल्लू जी ने बेनती की सीगी महाराज सच्चे पातशाह कोई ऐसा समा होना चाहिए जदों सारी सिख संगत इकट्ठी होवे तां महाराज साहब ने वैसाखी वाला दिन जिहड़ा सी वो नियत कीता सीगा। इहदे तो बाद साध संगत जी हजूर महाराज साहब सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल साडे अमृतसर शहर दे वासियां वास्ते बड़ी वड्डी गल है कि जिस दिन बीबी रजनी दा कोड़ीपति हरमंदर साहब दे महान पवित्र सरोवर दे विच ठीक करके राजी होया सी तां साध संगत जी वो कोड़ीपति जिहड़ा है जिस दिन वो ठीक होया वो भी दिन वैसाखी वाला ही सी।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੈ, ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਿਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਬੂ ਅਲ ਤਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਸੂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ CID ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ CID ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ CID ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤਖਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਗਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਲਾਨੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤਖਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਦੇ ਹੈ। 80,000 ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ।
ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵਹਿ, ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਗਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਥਾਂਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਤੇ 80,000 ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ 5 ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੇਵਲ 5 ਜਣੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਅਬੂ ਅਲ ਤਰਾਨੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਿਆ, ਰਾਗੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੰਗਲਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਸੀਸ ਬੇਟਾ। ਭਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, 4 ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਖਾਣੇ ਸਨ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਭਾਵ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਦੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 5 ਦੇ ਸੀਸ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਧੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੜਾਈ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਾਟਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਬਾਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਬਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।
ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਰਬਲੋਏ ਦਾ ਬਾਟਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੇ ਪਤਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵਾਰ ਫੇਰਦੇ, ਕਰਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਭਾਵ ਖੰਡਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਮੁਖੋਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹੋ ਹੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹੋ ਹੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਪਾ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। 5 ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਘੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਕੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੱਸੋ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ?
ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਏ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੌਥਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਈਏ ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੜਗ ਕੇਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਧਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੋਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਹਿਲਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਕ ਕਹਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਮਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ, ਤਰਪਣ, ਗਾਇਤਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ 3 ਵੇਲੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੋਹਿਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ। ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਦੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਖੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਹੀ ਦੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਆ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਬੂ ਅਲ ਤੁਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਭਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਾਸ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆਂ, ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸ਼ੋ। ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਚ ਵੱਜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਖੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰਕ, ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੁਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਕੱਲੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੋਟ ਪੈਸੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਹਰ ਅਵਨਾਸੀ ਓਹ। ਹਜੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ, ਧੀਆਂ 'ਚ, ਧਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ, ਨਾ ਧਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਹਰ ਅਬਨਾਸੀ ਉਹ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਚ ਪਲਟ ਸਗਲੀ ਮੋਈ,
ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਮੋਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਲਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਸਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਮੋਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਹ ਖੋਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ? ਕਿੱਥੇ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ, ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਨਾਮ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਗੁਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਡੋਰ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸੋਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਰਲੱਭ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਛਕਣਾ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।